Dear folks, take your grammar book. It's in page number 329. This is ordinary to perfect question. Does he see a movie? Does he see a movie? And how would you change into perfect? Has he seen a movie? So ordinary to perfect, you are going for a question. You see here, do I hurt you? Is an ordinary question sentence. Have I hurted you? Is a perfect sentence. 11. Did I improve in my studies? And the perfect is, had I improved in my studies? 3a. Shall I insult others? 3b. Shall I have insulted others? This is ordinary to perfect. Perfect, you have to use have plus past participle. Do we inspect our office regularly? Have we inspected our office regularly? 5a. Did we inspire our sportsmen full-heartedly? Inspire means encouraging. Full-heartedly means fully. Had we inspired our sportsmen full-heartedly? 6a. Shall we interfere in others' problems? Shall we have interfered in others' problems? 7a. Do you jumble our classmate? Jumble, change. Have you jumbled our classmates? 7b. Sorry, 8a. Did you knit the basket? Knit means tying. Had you knitted the basket? 9a. Will you mug the lesson? Mug means by-hearting. Will you have mugged the lessons? Will you have by-hearted the lessons? 10a. Do you patronize your friend? Do you support your friend? Have you patronized your friend? Have you supported your friend? 11a. Did you quench the beggar's thirst? Quench means giving water. Have you quenched the beggar's thirst? 12a. Will you propose a new party? Will you start a new party? 12b. Will you have proposed a new party? Will you have started a new party? 13a. Does he request for jewels? Does he ask for jewels? Has he requested for jewels? Has he asked for jewels? 14a. Did he retaliate with anger? Did he respond with anger? Had he retaliated with the anger? Had he attacked with anger? 15. Will he reserve a seat for me? Will he keep a seat for me? And 15b. Will he have reserved a seat for me? Will he have made a seat for me? 16. Does she sew the torn cloths? Does she tie the torn cloths? Has she sewed the torn cloths? Has she tied the torn cloths? 17a. Did she serve the leprosy patient? Did she help this leprosy patients? Had she served the leprosy patients? Had she helped the leprosy patients? 18a. Will she seek a peaceful life? Will she get a peaceful life? Will she have seeked a peaceful life? Will she have got a peaceful life? 19a. Does it smash against the wall? Dash against the wall. Has it smashed against the wall? Has it dashed against the wall? 20a. Did it smell the jasmine flower? Had it smelt the jasmine flower? Smelt. 21. Will it taste deliciously? 21b. Will it have tasted deliciously? 22a. Do they tame the domestic animal? Train. Have they tamed the domestic animal? Tame means training. Did they uncover the secrets? Had they uncovered the secrets? Uncover means find out. 24a. Will they tolerate the insults? Adjust. Will they have tolerated the insults? Adjusted the insults. So hope you are able to understand, my dear friends. Hurt means making somebody to feel sorry. Improve, develop, insult, insulting, inspect, inspire. Inspect means checking, inspire means encouraging, interfere means going inside, jumbling, confusing, knitting means tying, mug means by-hearting, and patronize means supporting, quench means giving water and satisfying his thirst, propose means you are planning, request means you are asking, retaliate means you are opposing, reserve means you are maintaining something, and sue means teaching, serve means helping, seek means searching, smash means dashing, smell means smelling, taste means tasting, tame means you are trying to tame, trying to make it, what shall you say the word, try to bring good qualities in it, and uncover, find out, tolerate, adjust. So this is what the question, ordinary to perfect. Now you are going for question ordinary to negative, ordinary negative to perfect negative. See here, don't I invite my friend for the marriage? What is the perfect sentence? Have not I invited my friend to the marriage? 2a. Didn't I violate the law? Didn't I cross the law?
hadn't I violated the law, cross the law. 3a, shall not I visualize my future, think about my future. Shall not I have visualized my future career, shall not I have thought about my future career. Visualize means thinking. Next, don't we act in TV serials? So act means acting. Haven't we acted in the TV serials? So that is perfect sentence. 5a, did not we verify the mistakes, check the mistakes? Hadn't we verified the mistakes, haven't we checked the mistakes? 6, shall not we violate the law, cross the law? Shall not we have violated the law, cross the laws? And yes, 8a, don't you weep for your misbehavior? 7a, don't you cry, weep means crying, haven't you wept for your misbehavior? 8a, didn't you wander in the streets of Chennai? Wander means going here and there without any purpose. Hadn't you wandered in the streets of Chennai? And 9a, will not you view in proper perspective? Perspective means your thinking. Will not you have viewed in proper perspective, in proper thinking, won't you see? Next, don't you vary your friends and relatives, change. Haven't you varied your friends and relatives, haven't you changed your friends and relatives? Next, didn't you vex me all the time, always giving me trouble, didn't you vex me all the time? Hadn't you vexed me all the time, hadn't you made me feel bad all the time? 12a, will not you vow for protecting the country, taking a promise, and won't you have vowed for protecting the country, so promising for saving the country? Does not he veto the suggestions, cancel the suggestions? Hasn't he vetoed the suggestions, cancel the suggestions? Then coming here, 14a, didn't he victimize Saddam Hussein? Saddam Hussein, you are making him as a scapegoat. Hadn't he victimized Saddam Hussein? Cheating or getting caught or killing. 15a, will not he bring vibrations in life, good vibrations, bringing vibrations. Will not he have brought vibrations in life? Next, coming here, 16, doesn't she torture the family members? And the perfect, hasn't she tortured the family members? Tortured means insulting, giving all the negative emotions. 17a, didn't she transact the business, do the business? Hadn't she transacted the business? Hadn't she done the business? 18a, will not she transfuse enthusiasm among government employees? Transfuse, not give. Will not, so 19b, will not she have transfused? Will not she have transfused enthusiasm among government employees? Next, 19, doesn't it twinkle in the sky, shine? Hasn't it twinkled in the sky? Hasn't it shined in the sky? 20a, didn't it wag the tail, shake the tail? Hadn't it wagged the tail? Hadn't it shaken the tail? 21, will not it vaporize the water, evaporate in the water? Will not it have vaporized the water? Then 22, don't they uproot the enemies? Uproot not defeat. Have not they uprooted the enemies, defeated the enemies? 23, didn't they wax the statue? Wax means you are putting all the candle and you are forming a statue. Hadn't they waxed the statue? Will not they substitute wheat for rice? Substituting means substituting one for another, using one for another. Weren't they substituted wheat for rice? Haven't they substituted wheat for rice? So all these vocabularies are important, my dear friends. Invite means you are asking somebody to come. Violate means crossing. Visualize means thinking. Inviting, act means acting. Verify means checking. Violate means you cross the limit. Weep means crying. Wander means going here and there without any purpose. View means seeing. Vary means differentiating. Vex means giving problems. Woe means promising. Veto means cancelling. Victimize means making somebody as a prey. Vibration, bring means bringing. Torture means you are torturing. Transact means doing. Transfuse means giving. Twinkle means shining. Uproot means destroying. And wag means shaking. Wax means applying wax. Vaporize means evaporating. Substitute means you are substituting something with somebody. Okay, now my dear friends, hope you are able to understand. So with question active, ordinary and perfect, and question negative, ordinary and perfect, you have seen.
Now what you are going to see is in Tamil. நண்பர்களே, உங்களுடைய ஆங்கில புக் 329 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இது 320, 330, 31, 32 வரைக்கும் வருகிறது. இப்போ 1A பாருங்க, என்ன எழுதியிருக்கு? 329 do I hurt you னா நான் உன்னை காயப்படுத்துகிறேனா? have I hurted you னா நான் உன்னை காயப்படுத்தி இருக்கிறேனா என்று வருகிறது. படுத்துகிறேனா படுத்தி இருக்கிறேனா, அதான் பர்ஃபெக்ட். பர்ஃபெக்ட்டுக்கு have யூஸ் பண்ணோம், இறந்த கால வினையேச்சம் hurted அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணோம். did I improve in my studies, நான் பாடத்தில் முன்னேறினேனா? had I improved in my studies, பாடத்தில் முன்னேறி இருந்தேனா? 3A பாருங்க, shall I insult others, நான் மற்றவர்களை அவமானப்படுத்துவேனா? shall I have insulted others, மற்றவர்களை அவமானப்படுத்தி இருப்பேனா என்று வருகிறது. 4A do we inspect our ஆஃபீஸ் ரெகுலர்லி, நாம் நம்மளுடைய அலுவலகத்தை தினந்தோறும் அன்றாடம் இன்ஸ்பெக்ட் என்றால் பரிசோதனை செய்கிறோமா? ஹேவ் வி இன்ஸ்பெக்டட் அவர் ஆஃபீஸ் ரெகுலர்லி, நாம் நம்மளுடைய அலுவலகத்தை தினந்தோறும் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோமா அல்லது ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டிருந்தோமா என்று வருகிறது. டிட் வி இன்ஸ்பயர் அவர் ஸ்போர்ட்ஸ்மேன் ஃபுல் ஹார்ட்டட்லி, நாம் நம்மளுடைய விளையாட்டு வீரர்களை முழு மனதாக உற்சாகப்படுத்துகிறோமா? இன்ஸ்பயர். had we inspired our sportsmen full heartedly, நாம் நம்மளுடைய விளையாட்டு வீரர்களை முழு மனதுடன் உற்சாகப்படுத்தி இருந்தோமா என்று வருகிறது. இருக்கிறோமா இருந்தோமா? shall we interfere in others problems, மற்றவர்கள் பிரச்சனையில் தலையிடுவோமா? shall we have interfered in others problem, மற்றவர்கள் பிரச்சனையில் தலையிட்டிருப்போமா என்று வருகிறது. அடுத்ததாக 7 do you jumble our classmates, நம்மளுடைய மாணவர்களை நீ மாற்றி மாற்றி இருக்க வைப்பாயா? have you jumbled our classmates, நம்ம மாணவர்களை மாற்றி மாற்றி வைத்திருப்பாயா? did you knit the basket, நீ கூடையை பின்னி இருந்தாயா? had you knitted the basket, நீ கூடையை பின்னி இருந்திருந்தாயா என்று வருகிறது. will you mug the lessons, நீ பாடங்களை மனப்பாடம் செய்வாயா? will you have mugged the lessons, நீ பாடங்களை மனப்பாடம் செய்திருப்பாயா என்று வருகிறது. அதேபோன்று 10A do you patronize your friend, நீ உன் நண்பனை உற்சாகப்படுத்துகிறாயா? have you patronized your friend, நீ உன் நண்பரை உற்சாகப்படுத்தி இருக்கிறாயா என்று வருகிறது. 11A did you quench the beggar's thirst, நீ பிச்சைக்காரனுடைய தாகத்தை தீர்த்தாயா? had you quenched the beggar's thirst, நீ பிச்சைக்காரனுடைய தாகத்தை தீர்த்திருந்தாயா என்று வருகிறது. 12A will you propose a new party, நீ ஒரு புதிய கட்சியை ஆரம்பிப்பாயா? will you have proposed a new party, நீ ஒரு புதிய கட்சியை ஆரம்பித்திருப்பாயா என்று வருகிறது. 13A does he request for jewels, அவன் நகைகளை கேட்கிறானா? has he requested for jewels, அவன் நகைகளை கேட்டிருக்கிறானா என்று வருகிறது. அடுத்ததாக 14A did he retaliate with anger, அவன் கோபத்துடன் எதிர்த்தாக்குதல் கொடுத்தானா? had he retaliated with anger, அவன் கோபத்துடன் எதிர்த்தாக்கல் இட்டிருந்தானா என்று வருகிறது. அடுத்ததாக 15A will he reserve a seat for me, அவன் எனக்காக ஒரு நாற்காலி மேஜையை ஒதுக்குவானா? will he have reserved a seat for me, அவன் ஒரு நாற்காலி எனக்காக ஒரு இருக்கையை தயார் செய்திருப்பானா என்று வருகிறது. அடுத்தது does she sew the torn cloths, அவள் கிழிந்த துணிகளை தேய்க்கிறாளா என்று வருகிறது. has she sewed the torn clothes, அவள் கிழிந்த துணிகளை தேய்த்திருக்கிறாளா என்று வருகிறது. 17A did she serve the leprosy patients, அது நோயாளிகளை சேவை செய்ததா என்று வருகிறது. had she served the leprosy patients, அவள் நோயாளிகளை சேவை செய்திருந்தாளா என்று வருகிறது. 18A will she seek a peaceful life, அவள் ஒரு அமைதியான வாழ்க்கையை தேடுவாளா என்று வருகிறது. B பாருங்க, will she have seeked a peaceful life, அவள் ஒரு அமைதியான வாழ்க்கையை தேர்ந்தெடுப்பாளா என்று வருகிறது எதிர்காலத்திலே. 19A does it smash against the wall, அது சுவற்றில் மோதுகிறதா என்று வருகிறது. as it smashed against the wall, அது சுவற்றிலே மோதி இருக்கிறதா என்று வருகிறது. 20A did it smell the jasmine flower, அது ரோஜா மலரை நுகர்ந்ததா என்று வருகிறது. had it smelt the jasmine flower, அது ரோஜா மலரை நுகர்ந்திருந்ததா என்று வருகிறது. will it taste deliciously, அது சுவையாக இருக்குமா? will it have tasted deliciously, அது சுவையாக இருந்திருக்குமா என்று வருகிறது. 22A do they tame the domestic animals, அது அந்த வீட்டு கால்நடைகளை பக்குவப்படுத்துகிறதா என்று வருகிறது. have they tamed the domestic animals, அது வீட்டு கால்நடைகளை பக்குவப்படுத்தி இருக்கிறதா என்று வருகிறது. 23A did they uncover the secrets, அது ரகசியங்களை வெளிக்கொண்டு வந்ததா என்று வருகிறது. had they uncovered the secrets, அது ரகசியங்களை வெளிக்கொண்டு வந்திருந்ததா என்று வருகிறது. 24A will they tolerate the insults, அது அவமானங்களை பொறுக்குமா என்று வருகிறது. will they have tolerated the insults, அவர்கள் அவமானத்தை பொறுத்திருந்திருப்பார்களா என்று வருகிறது. அடுத்ததாக நண்பர்களே, இப்போ கேள்வியில் நெகட்டிவ். இப்போ நீ ஆங்கில படம் பார்க்கிறாயா என்று கேட்கும் பொழுது, பார்த்ததில்லையா என்று கேட்கும் பொழுது
பார்ப்பதில்லையா என்று கேட்கும்போது do you not see English moviesன்னு சொல்கிறோம். அதே அது பர்ஃபெக்டில் கேட்கும்போது நீங்கள் ஆங்கில படத்தை பார்த்திருந்ததில்லையா என்று வருகிற பொழுது haven't you seen இங்கிலீஷ் மூவிஸ் என்று வர வேண்டும். ஸோ ஹேவோட இறந்த காலத்து வர வேண்டும். இங்கே பாருங்கள் பக்கம் மறுபடியும் 331 32 பாருங்கள். டோன்ட் ஐ இன்வைட் மை ஃப்ரெண்ட் டு ஃபார் த மேரேஜ் என்றால் நான் என் நண்பனை திருமணத்திற்கு அழைத்ததில்லையா என்று வருகிறது. ஹேவன்ட் ஐ இன்வைட்டட் மை ஃப்ரெண்ட் ஃபார் த மேரேஜ் என்றால் நான் என் நண்பனை திருமணத்துக்கு அழைத்திருந்ததில்லையா என்று வருகிறது. அழைத்ததில்லையா அழைத்திருந்ததில்லையா ரெண்டிய டிடன்ட் ஐ வயலேட் த லா நான் சட்டத்தை மீறவில்லையா என்று வருகிறது. ஹேடன்ட் ஐ வயலேட்டட் த லா நான் சட்டத்தை மீறி இருந்திருக்கவில்லையா என்று வருகிறது. இருக்கவில்லையா இருந்திருக்கவில்லையா. Shall not I visualize my future நான் கேரியர் என்னுடைய எதிர்காலத்து திட்டங்களை பற்றி நான் நினைக்க மாட்டேனா என்று வருகிறது. விஷுவலைஸ். ஷேல் நாட் ஐ விஷுவலைஸ் மை ஃபியூச்சர் கேரியர் நான் என்னுடைய எதிர்கால திட்டத்தை பற்றி நான் எண்ணி இருந்திருக்க மாட்டேனா என்று வருகிறது. அடுத்ததாக நாளையே டோன்ட் வி ஆக்ட் இன் டிவி சீரியல்ஸ் நாம் டிவி சீரியல் நடிப்பதில்லையா என்று வருகிறது. ஹேவன்ட் வி ஆக்டட் இன் த டிவி சீரியல்ஸ் நாம் டிவி சீரியல் நடித்திருந்ததில்லையா என்று வருகிறது. அஞ்சிய டிடன்ட் வி வெரிஃபை த மிஸ்டேக்ஸ் நான் தவறுகளை சரிப்படுத்தவில்லையா என்று வருகிறது. ஹேட் வி வெரிஃபைடு ஹேட் நாட் வி வெரிஃபைடு த மிஸ்டேக்ஸ் நாம் தவறுகளை திருத்தி இருக்கவில்லையா என்று வருகிறது. அடுத்ததாக ஆர்ஏ ஷேல் நாட் வி வயலேட் த லாஸ் நாம் சட்டத்தை மீற மாட்டோமா என்று வருகிறது. ஷேல் நாட் வி வயலேட்டட் த லாஸ் நாம் சட்டத்தை மீறி இருந்திருக்க மாட்டோமா என்று வருகிறது. அடுத்ததாக ஏலியே டோன்ட் யூ வீப் ஃபார் யோர் மிஸ்பிஹேவியர் உன்னுடைய நடத்தைக்காக நீ அழுவதில்லையா என்று வருகிறது. ஹேவன்ட் யூ வீப் ஃபார் யோர் மிஸ்பிஹேவியர் உன்னுடைய நடத்தைக்காக அழுதிருந்ததில்லையா என்று வருகிறது. எட்டியே டிடன்ட் யூ வாண்டர் த ஸ்ட்ரீட்ஸ் ஆஃப் சென்னை நீ சென்னையிலே இங்கும் அங்கும் அலைந்து கொண்டிருந்ததில்லையா என்று வருகிறது. அலைந்ததில்லையா என்று வருகிறது. ஹேடன்ட் யூ வாண்டட் த ஸ்ட்ரீட்ஸ் ஆஃப் சென்னை நீ சென்னை தெருக்களிலே அலைந்திருக்கவில்லையா என்று வருகிறது. வாண்டட் என்றால் எந்த விதமான காரணம் இல்லாமல் இங்கும் அங்கும் அலைவது. அடுத்தது 9 will not you view in proper perspective பெர்ஸ்பெக்டிவ்னா கண்ணோட்டம் நீ சரியான கண்ணோட்டத்தில் பார்க்க மாட்டாயா. வியூனா பார்ப்பது அதில் பர்ஃபெக்டாக மாற்றும்போது வில் நாட் யூ ஹேவ் வியூடு இன் ப்ராப்பர் பெர்ஸ்பெக்டிவ் நீ சரியான கண்ணோட்டத்தில் பார்த்திருக்க மாட்டாயா என்று வருகிறது. அடுத்ததாக ஓகே டோன்ட் யூ வேரி யோர் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் நீ நண்பர்களையும் சொந்தக்காரர்களையும் மாற்றிக்கொண்டிருந்ததில்லையா என்று வருகிறது. ஹேவன்ட் யூ வேரிட் யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் நீ நண்பர்களையும் சொந்தக்காரர்களையும் மாற்றிக்கொண்டிருந்தது இருக்கவில்லையா என்று வருகிறது. அடுத்ததாக 11 டிடன்ட் யூ வெக்ஸ் மீ ஆல் த டைம் எப்பொழுதும் எனக்கு மனவேதனையை கொடுக்கவில்லையா என்று வருகிறது. ஹேடன்ட் யூ வெக்ஸ் மீ ஆல் த டைம் எப்பொழுதும் எனக்கு மனவேதனைகளை நீ கொடுத்திருந்திருக்கவில்லையா என்று வருகிறது. 12 வில் நாட் யூ ஓ ஃபார் ப்ரொடெக்டிங் தி கண்ட்ரி நாட்டை பாதுகாப்ப நீ சத்தியம் எடுக்க மாட்டாயா என்று வருகிறது. வில் நாட் யூ ஹேவ் ஓட் ஃபார் ப்ரொடெக்டிங் த கண்ட்ரி நம் நாட்டை பாதுகாப்பதற்காக நீ சத்தியம் செய்திருக்க மாட்டாயா என்று வருகிறது. அடுத்ததாக 13 டசன்ட் ஹி விட்டோ த சஜஷன்ஸ் அவன் ஒரு சில திட்டங்களை சஜஷன்ஸ்னா கருத்துக்களை அவன் இல்லை என்று மறுத்ததில்லையா என்று வருகிறது. ஆசன்ட் ஹி விட்டோ த சஜஷன்ஸ் அவன் கருத்துக்களை மறுத்திருந்ததில்லையா என்று வருகிறது. 14 டிடன்ட் ஹி விக்டிமைஸ் சதாம் ஹுசேன் சதாம் ஹுசேனை பலிகடா ஆக்கவில்லையா என்று வருகிறது. ஹேடன்ட் ஹி விக்டிமைஸ் சதாம் ஹுசேனை பலிகடா ஆக்கி இருக்கவில்லையா என்று வருகிறது. 15 வில் நாட் ஹி பிரிங் வைப்ரேஷன்ஸ் இன் லைஃப் என்னுடைய வாழ்க்கையில் சில அதிர்வுகளை கொண்டு வர மாட்டானா என்று கேட்கிறது. வில் நாட் ஹி ஹேவ் brought வைப்ரேஷன்ஸ் இன் லைஃப் என்னுடைய வாழ்க்கையில் சில அதிர்வுகளை கொண்டு வந்திருந்திருக்க மாட்டானா என்று வருகிறது. அடுத்ததாக 16 டசன்ட் ஷீ டார்ச்சர் த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அது குடும்பத்து உறுப்பினர்களை தொந்தரவு செய்து கொண்டிருந்ததில்லையாக என்று வருகிறது. பி ஹேசன்ட் ஷீ டார்ச்சர் த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அது குடும்ப உறுப்பினர்களை தொந்தரவு செய்திருந்ததில்லையா என்று வருகிறது. 17 டிடன்ட் ஷீ டிரான்சாக்ட் த பிஸ்னஸ் அது வியாபாரத்தை செய்யவில்லையா என்று வருகிறது. ஹேடன்ட் ஷீ டிரான்சாக்டட் த பிஸ்னஸ் அது அவள் வியாபாரத்தை செய்திருக்கவில்லையா என்று வருகிறது. 18 வில் நாட் ஷீ டிரான்ஸ்ஃபியூஸ் எந்தூசியாசம் அமங் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் அரசாங்க வேலைக்காரர்கள் மத்தியிலே உற்சாகத்தை அவள் கொடுக்க மாட்டாளா என்று வருகிறது. வில் நாட் ஷீ ஹேவ் டிரான்ஸ்ஃபியூஸ்டு எந்தூசியாசம் அமங் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் அவள் அரசாங்க உத்தியோகஸ்து மத்தியிலே உற்சாகத்தை கொடுத்திருக்க மாட்டாளா என்று வருகிறது. 19 டசன்ட் இட் ட்விங்கிள் இன் த ஸ்கை அது வானிலே மின்னுவதில்லையா என்று வருகிறது. ஹேசன்ட் இட் ட்விங்கிள் இன் த ஸ்கை அது வானிலை மின்னி இருந்ததில்லையா என்று வருகிறது. 20 டிட் இட் நாட் வேக் த டெய்ல் அது வாளை ஆட்டவில்லையா என்று வருகிறது. ஹேடன்ட் இட் வேக்டு த டெய்ல் அது வாளை ஆட்டி இருக்கவில்லையா என்று வருகிறது. 21 வில் நாட் இட் வேப்பரைஸ் த வாட்டர் அது தண்ணியை நீராவி ஆக்காதா என்று வருகிறது. வில் நாட் இட் ஹேவ் வேப்பரைஸ் த வாட்டர் அது தண்ணீரை நீராவி ஆக்காதா ஆக்கி
இருக்காதா என்று வருகிறது. 22 டோன்ட் தே அப்ரூட் த எனிமீஸ், அது எதிரிகளை வேருடன் பிடுங்கவில்லையா என்று வருகிறது. ஹேவ் நாட் தே அப்ரூட்டட் த எனிமீஸ், அவர்கள் எதிரிகளை வேருடன் பிடுங்கி இருக்கவில்லையா என்று வருகிறது. டிடன்ட் தே வேக்ஸ் த ஸ்டாச்சு, அது சிலையை மெழுகு போட்டு அப்பி சிலை உருவாக்கியதில்லையா என்று வருகிறது. ஹேடன் தே வேக்ஸ் த ஸ்டாச்சு, அவர்கள் சிலைக்கு மெழுகை ஊற்றி இருக்கவில்லையா என்று வருகிறது. அடுத்ததாக 20 வில் நாட் தே சப்ஸ்டிடியூட் வீட் ஃபார் ரைஸ், அது கோதுமைக்கு பதிலாக அரிசியை அதற்கு பதிலாக வைக்காதா என்று வருகிறது. ஹேவன் தே சப்ஸ்டிடியூட்டட் வீட் ஃபார் ரைஸ், அது அரிசிக்கு பதிலாக கோதுமையை வைத்திருக்காதா என்று வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த வொக்காபுலரி எல்லாம் பார்த்துக்குங்க. வின்வைட்னா அழைப்பது, வயலேட்னா சட்டத்தை மீறுவது, விஷுவலைஸ்னா எதிர்பார்ப்பது, அடுத்தது ஆக்ட்னா நடிப்பது, வெரிஃபை என்றால் சோதிப்பது, வயலேட் என்றால் சட்டத்தை மீறுவது, வீப் என்றால் அழுவது, வாண்டர் என்றால் எந்த விதமான காரண காரியம் இல்லாமல் அலைவது, வியூ என்றால் பார்ப்பது, அடுத்ததாக வேரி என்றால் மாறுபடுவது, வெக்ஸ் என்றால் தொந்தரவு படுத்துவது, ஓ என்றால் சத்தியமிடுவது, வீட்டோ என்றால் இல்லை என்று சொல்வது, விக்டிமைஸ் என்றால் பலிகட ஆக்குவது, பிரிங் என்றால் கொண்டு வருவது, அடுத்ததாக டார்ச்சர் என்றால் தொந்தரவு செய்வது, டிரான்சாக்ட் என்றால் ஒன்றை செய்வது, டிரான்ஸ்ஃபியூஸ் என்றால் ஒன்றை ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொன்றுக்கு அனுப்புவது, ட்விங்கிள் என்றால் மின்னுவது, வேக் என்றால் ஆற்றுவது, வேப்பரைஸ் என்றால் நீராவி ஆக்குவது, அப்ரூட் என்றால் வேருடன் பிடுங்குவது, வேக்ஸ் என்றால் மெழுகு போடுவது, அதே போன்று சப்ஸ்டிடியூட் என்றால் ஒருவருக்கு பதிலாக அல்லது ஒரு பொருளுக்கு பதிலாக இன்னொன்றை வைப்பது. ஸோ இதில் மொத்தம் நிறைய வாக்கியங்களை பார்த்திருக்கிறீர்கள். ஸோ ட்ரை டு யூஸ் இட் இன் யுவர் டே டு லைஃப். இந்த அன்றாட வாழ்க்கையிலே கேள்விகள் கேட்கும் பொழுது கேள்வியில் எதிர்மறையாக நேர் வாக்கியம், தெளிவான வாக்கியம், ஆர்டினரி பர்ஃபெக்ட் வாக்கியத்துக்கு என்ன வேணும்? ஹேவ் வேண்டும், ஹேட் வேண்டும், வில் ஹேவ் வேண்டும். கூட என்ன வேண்டும்? இறந்த கால வினையச்சம் வேண்டும். உதாரணத்துக்கு என்ன, ஹேவ் யூ சீன் தாஜ்மஹால், டு யூ சீ தாஜ்மஹால்னு கேட்குறோம், அல்லது டு யூ ஈட் நான் வெஜிடேரியன் கேட்குறோம். நீ அசைவம் சாப்பிடுகிறாயா என்று கேட்கிறோம். நீ அசைவம் சாப்பிட்டிருக்கிறாயா என்று கேட்கும்போது ஹேவ் யூ ஈட்டன் நான் வெஜிடேரியன் சொல்ல வேண்டும். அதே மாதிரி நீ அசைவம் சாப்பிடுவதில்லையா என்று சொல்லும்போது டோன்ட் யூ ஈட் நான் வெஜிடேரியன் என்று சொல்ல வேண்டும். அதே பெர்ஃபெக்டாக கேட்கும்பொழுது ஹேவன்ட் யூ ஈட்டன் நான் வெஜிடேரியன், நீ அசைவம் சாப்பிட்டு இருந்ததில்லையா என்று கேட்க வேண்டும். ஸோ இதில் தரோவாக இருங்க. முழுமையாக இருக்கும் பொழுது உங்கள் பேச்சு ஆங்கிலத்தும் உங்களுடைய எழுத்து ஆங்கிலத்தில் நீங்கள் பயன்படுத்தும் போது ரொம்ப தெளிவாக இருக்கும். தேங்க்யூ.